ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। हमें 30 गोटी प्रश्न उत्तर आलोचना करुचे। आज मध्य उपेन्द्र भंज और लावण्यवती संपर्क रे 30 गोटी प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध वीडियो भलो लागुथिले ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु। आपण मानकर गोटी गोटी लाइक मते प्रेरणा जगेइबो। सांग मानकु शेयर करंतु, शेयरिंग इज केयरिंग। एवं पीडीएफ पाइबाकु चाहुथिले ओडिया नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु। धन्यवाद। चलंतु आलोचना करिबा उपेन्द्र भंजक लावण्य। प्राचीन घुमुसर राज्य और राज्य पुराणा घुमुसर राज्य रो राज परिवार रे कवि उपेन्द्र भंज जन्म लाभ करथिले। ताले ए जो प्राचीन घुमुसर राज्यटी कोठी? आधुनिक गंजाम जिलार भंज नगर। घुमुसर राज्यर राज परिवार रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जन्म ग्रहण करथिले। तांको पिता नीलकंठ भंज, तांको पिता किए? नीलकंठ भंज ओ पितामह तांकर जेजेबापा किए थिले? धनंजय भंज। पिता नीलकंठ भंज ओ पितामह धनंजय भंज थिले जणे उच्चकोटीर कवि। तांको बापा एवं तांको जेजेबापा मध्य उच्चकोटीर कवि थिले। तेणु उपेन्द्र भंज कवित्व पैतृक संपत्ति रूपे लाभ करी सम्राट मानक मध्यरे कवि और कवि मानक मध्यरे मुकुटविहीन सम्राट भावे परिचय सृष्टि करथिले। तेणु कवित्व उपेन्द्र भंज पैतृक संपत्ति रूपे लाभ करथिले एवं सम्राट मानक मध्यरे कवि और कवि मानक मध्यरे मुकुटविहीन सम्राट रो परिचय सृष्टि करथिले। क्लियर? आगो बुझिबा। से राजपुत्र हेले राजकीय भोगविलास रे निजकु निबंचित कराई नथिले। से राजपुत्र थिले तथापि राजकीय भोगविलास तांको आकृष्ट करि पारि नथिला। राम तारक मंत्र रे को मंत्र? राम तारक मंत्र रे सिद्ध होई से कवित्वर अधिकारी होइतिले। सॉरी पिला माने। राम तारक मंत्र रे सिद्ध होई से कवित्वर अधिकारी होइतिले। होइथिबा तांको लावण्यवती काव्य रे उल्लेख करचंती। को काव्य रे उल्लेख करचंती? लावण्यवती काव्य रे उल्लेख करचंती जे उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र रे सिद्ध होई कवित्वर अधिकारी होइतिले। काव्य कविता रचना करी पारिथिले। तांको प्रचंड प्रतिभार प्रकृष्ट उदाहरण गुडी को हमें देखिबा। तांकर सृष्टि गुडी को हला वैदेश विलास, सुभद्रा परिणय, कणा कौतुक, लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि, छांद भूषण, गीताभिधान, चित्रकाव्य बंधोदय इत्यादि तांकर सृष्टि गुडिक। लावण्यवती एक काल्पनिक काव्य। एही लावण्यवती एक काल्पनिक काव्य। एही काल्पनिक काव्यर नायिका लावण्यवतीଙ୍କ लेखनी रे लावण्यमयी और सौंदर्यमयी पूर्ण गभा होई पड़िछि। लावण्यवती काव्यर नायिका किए? लावण्यवती। मन रहिला आपण मानकर। तेणु कवि गोपबंधुଙ୍କ भाषारे कौन कहउचंती? कवि गोपबंधु गाए तुम गीत सभारे पंडित, पथे पांथ हृष्ट मना, बिले बोले चषा, अंतपुरे जसा, नृत्य रंगे बारंगना। एही पदटी उपेन्द्र भंजଙ୍କ सृष्टि प्रति सर्जनाग्राह्यतार यथेष्ट प्रमाण प्रदान करिछि। क्लियर? आसतु आलोचना करिबा
ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ? କଣ ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର? ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ। ତାହେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରଥମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପତ୍ରିକାର ନାମ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭଞ୍ଜ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ, ସରି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ରସନିଧି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ କେଉଁ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ କେଉଁ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଅସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ, ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ଅବନା ଅକ୍ଷର ସମାନ। ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ଅବନା ଅକ୍ଷର ସମାନ। ଏକର 2i, ଏକର 2i ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଇଏ କଟିଯିବ, ଇଏ ହବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଇଏ ବି ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଆଉ ଡି ମଧ୍ୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଗୀତା ଅଭିଧାନ। ଗୀତା ବିଧାନ କଣ? ଏକ ଶବ୍ଦ କୋଷ। ଗୀତ ବିଧାନ ଏକ ଶବ୍ଦକୋଷ। ମାନେ 4 ର ଆଇ ଦେଖିବା, 4 ର ଆଇ, ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ବୁଝିପାରିଲେ? 2 ର ପୁଣି ଦେଖିବା, 2 ର ଆଇଭି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନ, ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ, କୃଷ୍ଣ। କ୍ଲିୟର? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଯିବା। କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କବି ମାନେ କାବ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ବା ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରାରେ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କି ହେବ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଲେ ସର୍ବସମ୍ପଦରେ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ଠାରୁ ପାପି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ଯେ? ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କୋଉ କାବ୍ୟରେ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଗୀତ ବିଚାରକେ
ଏଣୁକରି ଥିବ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରବରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ ସେ। ଏହା ଲାବଣ୍ୟବତୀର କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଏହି ପଦଟି ଲାବଣ୍ୟବତୀର କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ କଣ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟିକା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ କଣ? ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ବାଞ୍ଛାବତୀ। ବାଞ୍ଛାବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ କେଉଁ ଦେଶର? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ କେଉଁ ଦେଶର? ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ସେ। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ଆସିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆଗ ସହଜ ଲାଗିବ, ଜାଣିଥିବେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ତାକୁ ଆଗ ଚୟନ କରିବେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ 48। 2ର ଆଇଭି ଯିବା, 2ର ଆଇଭି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତ ଡି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିକି ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ହଉ, ଏସବୁ ବି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେତେ ଛନ୍ଦ? 52 ଛନ୍ଦ। 4ର 2i, ତାପରେ 3ର i। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି 16 ଗୋଟି, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ 34 ଗୋଟି ଛନ୍ଦ। କ୍ଲିୟର? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସମୃଦ୍ଧ? ଏଠି ବି ଅହି, ଏଠି ବି ଅହି, ଏ ବି ମକର, ଏ ବି ମକର, ଏ ତାପ, ଏ ବି ତାପ, ଏ ନାଶ, ଏ ବି ନାଶ, ଏ ସଭା, ଏ ବି ସଭା, ଏ ସାରସ, ଏ ବି ସାରସ, ଏ ଚକ୍ରେ, ଏ ଚକ୍ର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହବ? ସର୍ବଜମକ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସର୍ବଜମ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା? ଏ ହେଲା ଉତ୍ତର, ସର୍ବଜମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ କେତେ ଗୋଟି ବନ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ? କେତେ ଗୋଟି ବନ୍ଧ? 84 ଗୋଟି ବନ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାବ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ? କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ? 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ, କଳା କୌତୁକ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର? ଆଗକୁ ଯିବା। ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୁହନ୍ତୁ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 52। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଏହା ଲାବଣ୍ୟବତୀର କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ, ଛାନ୍ଦ? ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଏହା ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟା ଯାମିନୀରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସହି ସଙ୍ଗୀତଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କାହାର ସୃଷ୍ଟି? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଯାମିନୀରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସହି,
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାଇଅଛ ଭଞ୍ଜ କବି ହେ ଛାଡ଼ିଏ ଧରା ଧାମ, କେତେଶ ବରଷ ଗଲାଣି ଘଷେ ଉତ୍କଳ ନାମ। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ? ଯାଇଅଛ ଭଞ୍ଜ କବି ହେ ଛାଡ଼ିଏ ଧରା ଧାମ, କେତେଶ ବରଷ ଗଲାଣି ଘଷେ ଉତ୍କଳ ନାମ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବା ଏହି ପଦଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି? 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସୈବ ଚାର୍ଥ ଗୌରବଂ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣତ୍ରୟ। ଏ ମତଟି କାହାର? ଏ ମତଟି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର। କାହାର? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସୈବ ଚାର୍ଥ ଗୌରବଂ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣତ୍ରୟ। ଏହି ମତଟି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ନାନା ଶବ୍ଦରେ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଯେହୁ ଜାଣେ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ, ସେହୁ କରୁଏ ଛାନ୍ଦ ବିବେଚନା, ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଯୌବନ ରଚନା। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ପଦ? ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ପଦ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। କେଉଁ କାବ୍ୟର? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ସହ କେଉଁ କାବ୍ୟର ସାମ୍ୟ ରହିଛି? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜେଜେବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ କାବ୍ୟର ସାମ୍ୟ ରହିଛି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ତମ୍ଭ ପୁଣି ଆସିଲାଣି। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏକର ତ୍ରିପୁଲାଇ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସି ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। 2ର ଆଇଭି। ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। 2ର ଆଇଭି। 3ର ଆଇ। ରସପଞ୍ଚକ ଅଳଙ୍କାର ଆଳଙ୍କାରିକ। ଗୀତାଭିଧାନ ଶବ୍ଦ କ୍ଲିୟର। ଆଗକୁ ଯିବା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ତାହେଲେ ଏକର ତ୍ରିପୁଲାଇ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହଉଛି ୟାର ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଡି। 2ର ଆଇ କଡା କୌତୁକ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ତାପରେ 3ର ଆଇଭି ରସଲେଖା ବିଶ୍ୱଭୂତି।
କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁଷ୍ପ କେତୁ। এই ନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ, এই କାବ୍ୟର ନାୟକ ମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରକରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରକରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ। କୋଉ କାବ୍ୟ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ? ସିଂହଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ମନେ ରଖିବେ। ରାମତାରକ ପରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ଉଦେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ, ମୋହର ତାରକ ମନ୍ତର ପରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ଉଦେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଷୋଳଶ ଛାନ୍ଦ ହେଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ କଣ? ରାମ ତାରକ ବା କଣ? ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରସାଦେ ମୋହର କବି ପଣ ଉଦେ। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କବିପଣ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଏକଥା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।